Hello students, now in exercise 8a, we are going to start our 31st question. Derivative of e raised to 3x square minus 6x plus 2. It is very easy. Option C is correct answer. ચાલો એમનામાં આપણે કહી શકીએ એ બી પોસિબલ જ નથી. ચેઇન રૂલ છે, ચેઇન રૂલમાં તો e નું ટર્મ આવી જ જોઈએ, તો અહીંયા એક જ આન્સર એવો છે કે જેમાં e ની ટર્મ આવે છે. સોલ્વ કરીને ચેક કરીએ. y equal to e raised to 3x square minus 6x plus 2. Okay, if y equal to e raised to fx, what is derivative? Okay, e raised to fx as it is, e raised to fx as it is into f prime x. Okay, chalo, so dy dx equal to dy by dx equal to e raised to 3x square minus 6x plus 2 as it is, multiplied by derivative of fx, means 3x square minus 6x plus 2 is 6x minus 6. Okay, now taking 6 common from this term, 6 common, x minus 1 left into e raised to 3x square minus 6x plus 2 is our answer, and it is given in option C. Question number 32, y equal to, if y equal to e raised to x plus 1 upon e raised to x minus 1, then dy dx is equals to. चलो, तो आ सम तो આપણે અગાઉ સોલ્વ કરી ગયા છીએ. ફરી એક વખત કરીએ કે y equal to e raised to x plus 1 upon e raised to x minus 1. Okay, it is equals to what? U upon v. So dy upon dx is equals to rule of division. First putting v square, e raised to x minus 1 whole square, e raised to x minus 1 as it is, denominator as it is, derivative of numerator e raised to x, derivative itself e raised to x, minus sign, now numerator e raised to x plus 1 as it is, derivative of denominator itself e raised to x. Okay, now taking e raised to x common from both the terms, e raised to x common, e raised to x common, what left? E raised to x minus 1 minus e raised to x minus 1 upon e raised to x minus 1 whole square. Okay, e raised to x cancelled out, and our answer is minus 1 2 times is minus 2 e raised to x divided by e raised to x minus 1 whole square. This is our answer. Is given in option C, not in C. Option A is correct option. Question number 33. ચાલો, આને હું સૌથી ડિફિકલ્ટ સમ માનું છું આખા ચેપ્ટરમાં. If fx equals to a plus x upon 1 plus x raised to 1 plus a plus 1 plus 2x, the value of f prime of 0 equal to. Okay. First of all, suppose see y equal to always fx, y equal to fx, બરાબર છે, અને y નું ડેરિવેટિવ કરીએ તો આપણે શું લખીએ છીએ? dy by dx, અને fx નું ડેરિવેટિવ હોય તો શું લખીએ છીએ? f prime of x. Okay, so suppose y equal to a plus x upon 1 plus x raised to a plus 1 plus 2x. Okay, see, we have to find value of f prime of 0, means f prime x મેળવીશું એટલે dy by dx મેળવવું પડશે. જે આન્સર dy dx નો આવે એમાં આપણે x equal to 0 પુટ કરશું. ચલો, તો અહીંયા તો આપણે કોઈ રૂલ એપ્લાય કરી શકીએ એમ નથી, કારણ કે પાવર આપેલો છે એટલે ચેઇન રૂલ આવે, ડિવિઝન રૂલ આવે, ઘણું બધું આમાં પોસિબલ છે. અને સિમ્પ્લિફાય પહેલા કરી નાખીએ તો બંને સાઈડ log લઈ લઈએ તો શું થાય? log y equal to log a plus x upon 1 plus x to power a plus 1 plus 2x. Okay, therefore log y equal to
log y equal to, see what is our property, log a to power b equal to b log a. ચાલો આ પ્રોપર્ટી અપ્લાય કરો એટલે a plus 1 plus 2x આગળ આવી જશે. a plus 1 plus 2x into log a plus x upon 1 plus x. Therefore, log y equal to a plus 1 plus 2x into, again, log a upon b equal to what? Log a minus log b. Second property of logarithm. તો અહીંયા શું થશે? Into log, આપણે બ્રેકેટ કરીને જ લખીએ એટલે અલગ લાગે, into log a plus x minus log 1 plus x. Okay. Okay, now differentiation. ચાલો differentiation માટે કયો રૂલ આવશે? તો કે અહીંયા into છે એટલે first term, this is our first term and this is our second term. બરાબર છે? તો ખૂબ લેન્ધી ડેરિવેટિવ થવાનું છે, ધ્યાનથી સમજવાનું, બે વખત જોવાનું, ખાસ ન સમજાય તો. ચાલો તો ડેરિવેટિવ આપણે હવે કરીએ. તો log y, derivative of log y is 1 upon y into dy by dx. બરાબર ને? y આવે એટલે શું પુટ કરી દેવાનું? dy by dx equal to first term constant u into v હોય તો રૂલ શું આવે? u constant dv dx plus v constant du dx. Okay, so first term a plus 1 plus 2x constant into derivative of second term. ચાલો second term નો ડેરિવેટિવ કરો તો log a plus x નું શું થાય? 1 upon a plus x into derivative of x1, ચેઇન રૂલ છે પણ x નું 1 થાય એટલે નથી લખવું આપણે, minus 1 upon 1 plus x. Okay, now sorry, હજી તો બાકી છે plus log a plus x minus log 1 plus x is our second term. Second term constant into derivative of first term. To a નું derivative 0, 1 નું derivative 0, 2x derivative is 2. ચાલો તો એટલું લાંબુ ડેરિવેટિવ આવ્યું. હવે આપણે શું કરીએ કે આ y જે છે એને અહીંયા મૂવ કરી દઈએ. તો dy by dx equal to y multiplied by, ચલો આખું આપણે લખીએ તો આ રીતે લખાશે, y multiplied by a plus 1 plus 2x into 1 upon a plus x minus 1 upon 1 plus x. First term plus log, sorry, આપણે 2 ને આગળ લઈ લઈએ, 2 into log a plus x minus log 1 plus x. Okay, તો લેન્ધી છે એટલે ધ્યાનથી, કારણ કે એક જ જગ્યાએ આપણે ટર્મ મૂકવામાં ભૂલ કરી દઈએ તો આપણો આન્સર આખો ખોટો આવે. તો હવે એકચ્યુઅલી y ઇક્વલ ટુ વોટ, y ની વેલ્યુ શું છે એ આપણે જોઈ લઈએ કે ભાઈ y આપણને જે ક્વેશ્ચનમાં આપેલો છે એ છે. therefore dy by dx, કે આને હું f prime x લખું તો ચાલે ને? f prime of x is equals to ચાલો y ઇક્વલ ટુ શું છે? a plus x 1 plus x raised to a plus 1 plus 2x. બરાબર, થોડું લેન્ધી છે, ધ્યાનથી આપણે. તો y equal to a plus x, wait, y equal to a plus x upon 1 plus x raised to
a plus 1 plus 2x a plus 1 plus 2x into ચાલો બાકી બધું as it is રહેવા દઈએ છે a plus 1 plus 2x into 1 upon a plus x minus 1 upon 1 plus x plus 2 into log a plus x minus log 1 plus x. Okay. ચાલો તો હવે આપણો ફાઇનલ આન્સર મૂકવાનો તો અને શું પૂછ્યું છે ક્વેશ્ચનમાં કે ફાઇન્ડ f prime of 0 find f prime of 0 હવે આપણે x ની જગ્યાએ 0 પુટ કરીએ therefore f prime of 0 equal to a plus 0 x જ્યાં જ્યાં દેખાય ત્યાં 0 આવી જશે 1 plus 0 raised to a plus 1 plus 0 into a plus 1 plus 2 into 0 equal to 0 into 1 upon a plus x x equal to 0 so a plus 0 minus 1 upon 1 plus x equal to 0 put કરવાનું છે okay plus 2 log a plus 0 સોરી એક મિસ્ટેક આપણે કરી એવું લાગે છે મને ઓકે બરાબર જ છે ચાલો log a plus 0 minus log 1 plus 0 ઓકે ચાલો આપણે ભાઈ ચેન્જ છેલ્લે કરી નાખીએ ઇક્વલ ટુ શું વધશે તો કે a plus 0 upon 1 plus 0 equal to a raised to a plus 1 into અહીંયા શું વધ્યું a plus 1 અહીંયા શું વધશે તો કે 1 upon a minus 1 1 upon sorry 1 upon a minus 1 plus 2 into log sorry curly bracket કરીએ આપણે 2 into log a minus log 1 okay but you know that log 1 is equals to always 0 તો અહીંયા 0 પુટ કરી દઈએ તો શું વધશે a to power a plus 1 a to power a plus 1 into a plus 1 હવે અહીંયા આપણે LCM લઈ લઈએ આ બ્રેકેટમાં તો શું થશે 1 minus a divided by a okay 1 minus a divided by a plus 2 log a minus 0 પછી લખવાની જરૂર રહેતી નથી પછી આને સિમ્પ્લિફાય કરવાનું છે a raised to a plus 1 into આપણે જોઈએ તો a plus 1 ને 1 minus a આમ લખું તો હું ચાલે આવી રીતે 1 plus a into 1 minus a equal to what 1 minus a square okay 1 minus a square equal to 1 minus a square તો અહીંયા આવશે 1 minus a square divided by a plus 2 log a ચાલો હવે આને સિમ્પ્લિફાય કરવું પોસિબલ નથી આપણે ઓપ્શન ચેક કરીએ a raised to a plus 1 1 minus a square upon a plus 2 log a આવો કે ઓપ્શન આપેલો છે કે નહીં કેટલો લેન્ધી સમ છે a raised to a plus 1 1 minus a square by a plus 2 log a yes this is our correct answer તો તમે જોઈ શકો છો
અને MCQ કેવું કે શું કેવું એ ખબર પડતી નથી, બરાબર છે. ક્વેશ્ચન નંબર 34, ચાલો તમને પાછો ગમે એવો ક્વેશ્ચન આવી ગયો. ઇફ x ઇક્વલ્સ ટુ 80 સ્ક્વેર y ઇક્વલ ટુ 280 then dy dx at t equal to 2 is equals to, ચાલો તો પહેલા ડાયરેક્ટ આપણે મેળવીએ dy by dx. dy by dx equals to first derivative of y, પહેલા y નું ડેરિવેટિવ 2at, તો t તો અહીંયા આપણો વેરિયેબલ છે એટલે t નું 1 થાય, કેટલા વધશે 2a upon at સ્ક્વેર. at સ્ક્વેર નું ડેરિવેટિવ શું થશે હવે x નું ડેરિવેટિવ, તો કે ભાઈ it is 2at. ઓકે, 2a cancel out. dy by dx is equals to 1 upon t, and question is asking for dy by dx at t equal to 2. ચાલો તો 2 આપણે પુટ કરીએ તો ભાઈ 1 upon 2 is our answer. 1 upon 2 is given in option A. Question number 35. Let fx equals to root x plus 1 by root x whole square, then f prime of 2 is equals to, ચાલો તો ખૂબ easy sum છે. તો fx is equals to see a plus b whole square equal to what? It is equals to a square plus 2ab plus b square. Okay, now squaring this bracket, the first term square root 2 square root x square is x plus 2 into first term root x into last term 1 upon root x plus 1 upon root x નો સ્ક્વેર કરો તો શું થાય 1 upon x. root x કેન્સલ થઈ જશે એટલે શું થશે fx equals to x plus 2 plus 1 by x. Okay, now differentiate this function because we need f prime of 2. F prime of x is equals to derivative of x is 1, derivative of 2 is 0, no need to write to derivative of 0. 1 upon x નું ડેરિવેટિવ શું થાય minus 1 upon x square. 1 upon x square. Now our question, f prime of 2 is equals to 1 minus 1 by 2 square equal to 4, and it is equals to 4 minus 1 3 by 4. 3 by 4 is our answer given in option A. ચાલો તો થોડું ધ્યાન થયો, ડેરિવેટિવમાં ઘણી વખત એવું થાય કે સર શું સમજાવે છે કંઈ ખબર નથી પડતી, પણ આની પ્રેક્ટિસ જ કરવી પડે. મેં તમને અગાઉ કીધું કે હજી તો ઇન્ટિગ્રેશન જો આના કરતાં 10 times ડિફિકલ્ટ છે. આ તમને ડરાવવાની વાત નથી, રિયાલિટી તમને કહું છું, કારણ કે તો તમે આને સિરિયસલી સ્ટડી કરશો, બરાબર. બાકી કે એક્ઝામમાં આપણે આગળ જે આ સમ કર્યો એની જેવા સમ ન હોય, આ સમ કર્યો એની જેવા, બરાબર ને. આટલો મોટો સમ એક્ઝામમાં પૂછે તો ક્યારે મેળ આવે. આવા નાના નાના સમ જ હોય, એટલે કઈ બહુ ચિંતા નહીં કરવાની, એવું કઈ આટલું બધું ડિફિકલ્ટ નથી, બરાબર. ક્વેશ્ચન 36, ચાલો આ પણ ખૂબ ઇઝી છે. fx equals to x square minus 6x plus 8, then f prime 5 minus f prime 8 is equal to, અને ક્વેશ્ચનમાં બધે f prime 2 એટલે આપણે ત્રણ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી પડશે, f prime 5, f prime 8 and f prime 2, કારણ કે બધામાં મૂકેલું છે એટલે. So first find f prime of x. f prime of x is equals to derivative of x square 2x minus derivative of 6x 6 plus 8 0. Okay, now f prime of 5 minus f prime of 8 equal to, ચાલો તો આપણે એક સાથે જ કરી લઈએ. ફર્સ્ટ બ્રેકેટમાં 5 પુટ કરો પહેલા, 5 2s are 10, 10 minus 4, 10 minus 6 minus f prime of 8. Now put down x equal to 8, 8 2s are 16, 16 minus 6, and it is equals to 10 minus 6 4 minus 10 equal to minus 6. ચાલો આપણો આન્સર આવ્યો -6, પણ અહીંયા એવું કંઈ ઓપ્શન નથી આપ્યું એટલે આપણે ઓપ્શન ટ્રાય કરીએ. ઓપ્શન એ f prime of 2 equal to, ચાલો આપણી વેલ્યુ છે 2 into 2 minus 6, 4 minus 6 is equals to minus 2, but we need minus 6, so option A is not possible. તો f prime 2 ની વેલ્યુ તો મળી ગઈ છે ને, હવે વારંવાર નહીં મેળવવાની, બરાબર. f prime 2 equal to minus 2, ઓપ્શન B ટ્રાય કરો. B is given by 3 into f prime of 2. ચલો તો 3 into f prime of 2 તો આપણે ઉપર મેળવેલું જ છે, -2 is equals to -6. ચાલો LHS equal to RHS થઈ જાય છે.
Option B is correct option. Question number 37. If y equal to x plus under root of x square plus n square raised to n then dy by dx is equals to, ચલો આ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન આવી શકે. દેખાવમાં ખૂબ ડિફિકલ્ટ છે પણ સોલ્વ કરો તો એકદમ ઇઝી છે. આના માટે આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ ચેઇન રૂલ. If y equal to fx raised to n is given, then what is derivative? N fx raised to n minus 1 into f prime of x. fx means function. તો આપણા માટે ફંક્શન છે એટલું, બરાબર ને? રેઝ ટુ n આપેલું છે તો કે હા, તો શું કરવાનું? n fx રેઝ ટુ n minus 1. તો આપણે આ રીતે કરીએ, dy by dx equals to n x plus under root of x square plus n square raised to what left? n minus 1. એક સ્ટેપ હું ઇન્ક્રીઝ કરી દઉં એટલે સમજવામાં ઇઝી પડે. નાઉ f prime x means derivative of fx, એટલે આનું ડેરિવેટિવ means ddx of x plus under root of x square plus n square, yes એટલું છે, x square plus n square. અગેન ચેઇન રૂલનો યુઝ કરવાનો. તો આ શું થયું? n into x plus under root of x square plus n square raised to n minus 1 into, ચાલો હવે આનું ડેરિવેટિવ કરીએ તો રૂટ x હોય કે ભાઈ રૂટ fx હોય તો ડેરિવેટિવ શું થાય? કે 1/2 રૂટ fx into f prime x, બરાબર ને? બધી વખતે હું રિપીટ કરું છું આ રૂલ એટલે તમને યાદ રહે. ચાલો તો આનું ડેરિવેટિવ કરીએ તો શું થાય? 1 પ્લસ રૂટ x નું તો કે 1/2 રૂટ fx એટલે 1/2 under root x square plus n square, okay, multiplied by f prime x means હવે આપણા માટે આ fx છે તો એનું ડેરિવેટિવ 2x અને m નું શું થઈ જાય? 0. to cancel, so it is equals to n x plus 1 x plus root x square plus n square raised to n minus 1 into, ચાલો હવે અહીંયા આપણી પાસે શું વધ્યું? આવી રીતે 1 plus x છે, x upon under root x square plus n square. થોડા સ્ટેપ ઇન્ક્રીઝ કરું છું, બહુ લેન્ધી સમ નથી પણ આપણે થોડા સ્ટેપ વધારીએ છીએ. એક આ સ્ટેપ આપણે વધાર્યું, એક અહીંયા મેં એક વધારે ઇન્ક્રીઝ કર્યું છે. તો n x plus under root of x plus under root of x square plus n square raised to n minus 1 into, ચાલો હું અહીંયા LCM લઉં તો શું થશે? LCM શું થશે? આ root x square plus n square plus x upon root x square plus n square. ઓકે, ચાલો તો આ તો બધું મલ્ટિપ્લિકેશન માં છે એટલે હું આને થોડું અલગ રીતે લખું. આ સ્ટેપ પણ ઇન્ક્રીઝ કરું છું ડાયરેક્ટ સમજાવવા કરતા. ઇટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ n, સોરી થોડું ઉપર નીચે લખીએ, n x plus under root of x square plus n square raised to n minus 1 into, ચાલો આ બ્રેકેટમાં હું x ને આગળ લખું છું ખાલી, તો x plus under root of x square plus n square whole divided by મલ્ટિપ્લિકેશન માં છે એટલે LCM ની કોઈ મગજમારી નથી આપણે, under root of x square plus n square. ઓકે, ચાલો એક રૂલ આપણે આવો શીખ્યા હતા કે a raised to m into a raised to n is equals to a raised to m plus n. ઓકે, તો અહીંયા જોઉં તમે x plus root x square plus n square raised to n minus 1 and x plus root x square plus n square છે બે સેમ, તો અહીંયા કેટલી આવે? ડિગ્રી 1 આવે. તો શું થાય? n into x plus under root of x square plus n square raised to n minus 1
+1 તો -1 +1 કેન્સલ થઈ ગયા તો શું વધે n વધે ને ખાલી એટલે આ સ્ટેપ હવે આપણે નથી વધારતા અપોન અંડર રૂટ ઓફ x² + m². ચાલો તો આ આપણો આન્સર પણ આવો આન્સર આપ્યો હોય એવું મને નથી લાગતું આપણે ચેક કરી લઈએ ચાલો તો પહેલા તો આ જોઈએ કે y ઇક્વલ ટુ શું છે તો કે x + √x² + m² ઇક્વલ ટુ રેસ ટુ n તો આપણો આન્સર એ કંઈક એવો આવ્યો ને જો x + √x² + m² રેસ ટુ n ઇક્વલ ટુ y તો કેન આઈ પુટ it is equals to y આખો બ્રેકેટ રેસ ટુ n ઇક્વલ ટુ y તો શું થશે ny upon under root of x² + m². ચાલો તો હવે આ ચેક કરીએ ny upon છે કે નહીં ny upon √x² + m² is our answer. Okay, option B is correct option. તો થોડો લેન્ધી હતો પણ ટેકનિકલ સમ હતો અગાઉ આપણે સોલ્વ કર્યો એના કરતા. ક્વેશ્ચન નંબર 38 એકચ્યુઅલી આ પ્લસ અહીંયા મસ્ત ઉજાડ્યું છે બીજું કંઈ નથી તો y ઇક્વલ ટુ √x upon m plus √m upon x then 2xy dydx minus x upon m plus m upon x is equals to ચાલો તો આ પણ ખૂબ જ ટેકનિકલ સમ છે ધ્યાનથી કે y ઇક્વલ ટુ y is given by √x plus x upon m plus m upon x. Okay, sorry, not m plus x root m upon x. ચાલો તો હવે શું કરવું જોઈએ કે અંડર રૂટ નીકળી જાય તો કે સ્ક્વેરિંગ બોથ સાઇડ્સ means y² equal to what is this a plus b whole square થઈ જશે બે સાઈડ સ્ક્વેર કરશું એટલે આમ થશે ને a plus b whole square શું થાય ફોર્મ્યુલા તો કે ફર્સ્ટ ટર્મ સ્ક્વેર એટલે શું થઈ જશે x divided by m પ્લસ અહીંયા કેલ્ક્યુલેશન કરું છું જો a² plus 2ab plus b². ઓકે ચાલો a² તો આપણે અહીંયા થઈ ગયું તો કે ફર્સ્ટ ટર્મ સ્ક્વેર નાઉ 2ab equal to what 2 into first term into second term. Okay, chalo to m cancel, x cancel. What f under root of 1 equal to 1 into 2 2. Okay, થોડા સ્ટેપ કટ કરવા માટે આપણે અહીંયા રફ વર્ક કરીએ પ્લસ લાસ્ટ ટર્મ સ્ક્વેર is m upon x. Okay, now find dy by dx. આપણે તો dy by dx મેળવશું તો જ આન્સર મળશે. dy by dx means 2y into dy by dx. Y square derivative 2y dy by dx equal to x upon m. See, x upon m can be written as 1 upon m into x. લખાય ને આમ અને x નું ડેરિવેટિવ કેટલું થાય તો કે 1 upon m, x નું ડેરિવેટિવ 1. So it is equals to 1 upon m only. Derivative of 2 is 0 એટલે મૂકવું જ નથી આપણે ચાલો પ્લસ derivative of m by x can be written as m into 1 upon x. m constant છે 1 upon x નું શું થાય તો કે minus 1 upon x square. આને કઈ રીતે લખાય minus m into 1 એટલે minus m upon x square. minus m upon x square. ઓકે ચાલો હવે આપણે આ જે આન્સર આપણી પાસે માંગ્યો છે ને એ આન્સર આપણે મેળવવાનો છે બરાબર છે આ ફોર્મમાં આપણે ગોઠવવાનો છે તો 2y dy by dx equals to હજી આપણે સિમ્પ્લિફાય કરતા જઈએ 2y dy by dx equal to શું થશે ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન તો x² minus m² upon mx² બરાબર ને x² minus m² equal to mx². ચાલો તો હવે 2 આપણે આન્સર જે લાવવો છે 2xy લાવવા છે અહીંયા x થી મલ્ટીપ્લાય કરવા પડે કે નહીં બરાબર છે આપણે એક કામ કરીએ કે ભાઈ બંને સાઈડ x થી મલ્ટીપ્લાય કરી દઈએ તો x આવી જશે ચાલો તો મલ્ટીપ્લાઇંગ બોથ સાઇડ્સ બાય x 2xy
ઇન્ટુ ડીવાય બાય ડીએક્સ ઇક્વલ ટુ શું થશે એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ એન સ્ક્વેર અપોન mx સ્ક્વેર ઇન્ટુ વોટ એક્સ. બંને સાઈડ આપણે શું કર્યું એક્સ થી મલ્ટીપ્લાય કર્યા. એક્સ એક્સ કેન્સલ આઉટ and we have 2xy dy by dx is equals to x square minus n square upon mx left. ઓકે, ચલો તો હવે આપણા આન્સરની ખૂબ નજીક જ છીએ. તો આ રીતે થશે 2xy dy by dx equal to, now dividing both the terms by mx, x square upon mx, x square upon mx equal to x, x cancel, what left, x upon m minus m square upon mx equals to mm cancel, it is m upon x. ચાલો તો આપણે ક્વેશ્ચનમાં જે પૂછ્યું છે એ પ્રમાણે આ બંનેને લેફ્ટ સાઈડ આપણે મૂવ કરી દઈએ તો શું થશે 2xy dy by dx minus x upon m plus m upon x equal to what left, 0. ચાલો ક્વેશ્ચનમાં આપણને આજ પૂછ્યું છે કે નહીં ચેક કરી લઈએ. જો minus x upon m ને plus m upon x minus x upon m plus m upon x it is equals to 0. તો ઓપ્શન A is correct option. બરાબર છે. ચાલો તો આપણે તો પૂછી શકાય એવો સમ હતો ટેકનિકલ. તમારે આમાં નોલેજ થોડું વધુ જોઈએ, ધ્યાન રાખવાનું. હવે ડેરિવેટિવ એટલો બધો તમારા માટે પ્રોબ્લેમ નહીં હોય, પણ આ જે સિમ્પ્લિફિકેશન હોય ને ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરવાનો અપ્રોચ ડેવલપ કરવો પડે કે ભાઈ હાઉ ટુ સોલ્વ ક્વેશ્ચન, હાઉ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ક્વેશ્ચન. પહેલા તો કે પહેલા તમે સમજો ક્વેશ્ચન, પછી ટ્રાય કરો. આમાંથી 90% સ્ટુડન્ટ સીએ કરતા હોય ને એમાંથી 90% સ્ટુડન્ટ ડેરિવેટિવ અને ઇન્ટિગ્રેશન સ્કીપ કરી દેતા હોય. પણ મેં કીધું તમને હું કરાવું એટલું તમે કરો. એ માટે થઈને આ લગભગ આપણો 10th વિડીયો છે. બરાબર, એટલી બધી જરૂર જ નહોતી તો પણ આપણે ડેરિવેટિવમાં એટલો ટાઈમ આપ્યો છે. જેટલી મેં મહેનત કરી છે એટલી તમે મહેનત કરો તો ડેરિવેટિવમાં કોઈ દિવસ ઇસ્યુ થશે નહીં. બીજું, આ ડેરિવેટિવ તો તમને બીકોમમાં પણ કામ લાગશે, ઇન્ટિગ્રેશન પણ. પછી એમબીએ કદાચ કોઈ કરે, સીએ એમબીએ પણ હોય ત્યાં પણ આવે, એમસીએમાં પણ આવશે. બરાબર છે. કોઈ પણ તમે હાયર સ્ટડીઝમાં જશો ત્યાં ડેરિવેટિવ ઇન્ટિગ્રેશન તો આવશે. એટલે કદાચ અત્યારે તમે ભાગી જશો આનાથી મોં છુપાવીને, પણ આગળ જતા તકલીફ પડે નહીં એટલે ત્યારે જ આપણે શીખી લેવાનું છે. બરાબર, તમારી પાસે તો વિડીયો છે, ગમે તેટલી વખત જોઈ શકો. ક્લાસરૂમ ટીચિંગ હોય તો આપણને પ્રોબ્લેમ થાય કે ચાલો એક વખત સરે સમજાવ્યું, ન સમજાણું ગયું. પણ આ વારંવાર વિડીયો જોવાના. અને મિનિમમ મેં કેટલા ટાઈમ્સ કીધું છે કે ડેરિવેટિવ 5 to 8 ટાઈમ્સ. 5 માઇનસ નથી, મિનિમમ 5 to 8 ટાઈમ્સ આમ જ લખવા દો. અને ઇન્ટિગ્રેશન 10 and more ટાઈમ્સ. બરાબર, ત્યારે આપણને ખ્યાલ પડશે. એ સિવાય કોઈ એમ બોલ્યા કે મને નથી આવડતું તો એ તમારો પ્રોબ્લેમ કહેવાય, કારણ કે એટલું તો કરવું જ પડશે. બરાબર છે. બાકી ડેરિવેટિવમાં તો બધાને તકલીફ પડે જ, એટલે એમાં તમારે અત્યાર સુધી મેં તમને એક ચેપ્ટરમાં એવું નથી કીધું. બરાબર, આ તમને ડિમોરલાઇઝ કરવાની વાત નથી, પણ તમને રિયાલિટી દેખાડું છું. એટલે મહેનત કરો તો ડેરિવેટિવ ઇઝી છે. બરાબર, હું પણ કોમર્સ સ્ટુડન્ટ છું. બરાબર, મારું બેકગ્રાઉન્ડ સાયન્સ છે 11th 12th, પણ હું પણ કોમર્સમાં આવ્યો પછી તો આ બધું મૂકી દીધું, તો પ્રેક્ટિસ કરીને થઈ ગયું કે નહીં. એટલે તમે પણ કરી શકો. ઓકે, ક્વેશ્ચન નંબર 39. ચલો, આ સમ આપણે બે રીતે સોલ્વ કરીએ. બે રીતે એના માટે કે પહેલા તમને કોમર્સની મેથડથી કરાવું, પછી સાયન્સની શોર્ટકટ મેથડથી આપણે કરીએ. શોર્ટકટ મેથડથી એક સ્ટેપમાં કે બે સ્ટેપમાં જ આન્સર આવી જશે. y equal to 1 plus x square by 2 factorial x cube by 3 factorial plus till n x raised to n by n factorial. આવો જ ક્વેશ્ચન પોસિબલ છે, નહીંતર આ ક્વેશ્ચન ખોટો ગણાય. એટલે આપણે n factorial આપણી રીતે કરી નાખીએ. બરાબર ને, આ જ ક્વેશ્ચન હોવો જોઈએ, નહીંતર તો આનો આન્સર જ ન આવી શકે. then dy dx minus y is proved to be. ઓકે, આપણે dy by dx મૂકવાનું છે ને માઇનસ y એટલે આખો ક્વેશ્ચન એમાંથી માઇનસ કરવાનો છે. તો ડેરિવેટિવમાંથી આખો ક્વેશ્ચન માઇનસ કરવાનો છે. સી તો ફર્સ્ટ તમને ખ્યાલ જ છે બધાને, 1 ફેક્ટોરિયલ ઇક્વલ ટુ 1, 2 ફેક્ટોરિયલ ઇક્વલ ટુ 2, 3 ફેક્ટોરિયલ ઇક્વલ ટુ 3 into 2 6, 4 ફેક્ટોરિયલ ઇક્વલ ટુ 24. બરાબર, હવે આગળ આપણે નથી લખતા.
એટલે તમને યાદ હશે એવું માની લઉં છું, અને યાદ જ હોય ને બધાને, સીએ ના સ્ટુડન્ટ છો તમે તો. ચલો તો dy by dx equal to dy upon dx equal to derivative of 1 is 0 plus derivative of x is 1 plus derivative of x square is 2x upon 2 factorial is 2 plus derivative of x cube is 3x square upon, can I write 3 into 2 factorial, બરાબર ને? 3 factorial નું આમ પણ લખી શકું ને, plus till nx raised to n minus 1 upon n into n minus 1 factorial. બહુ ઇઝી છે, બરાબર છે. ડેરિવેટિવ 1 નું 0, x નું 1, x સ્ક્વેર નું 2x, x ક્યુબ નું 3x સ્ક્વેર, x રેઝ ટુ n નું nx રેઝ ટુ n minus 1. નીચે આપણે ડેરિવેટિવ નથી કરવાનો, એ તો નંબર છે, તો 2 ફેક્ટોરિયલ ઇક્વલ ટુ 2, 3 ફેક્ટોરિયલ ઇક્વલ ટુ 3 into 2 ફેક્ટોરિયલ, n ફેક્ટોરિયલ ઇક્વલ ટુ n minus 1 ફેક્ટોરિયલ. ચલો 2 2 કેન્સલ, 3 3 કેન્સલ, n કેન્સલ. આપણી પાસે વધ્યું શું? dy by dx equals to 1 plus x plus x square by 2 factorial plus, પછી કન્ટિન્યુઅસ છે એટલે નેક્સ્ટ ટર્મ કે આવે તો કે x cube by 3 factorial, x4 by 4 factorial plus x raised to n minus 1 upon n minus 1 factorial. See, it is n minus 1th term, n minus 1 term. ઓકે, તો નેક્સ્ટ ટર્મ કઈ થાય તો કે આપણે પ્લસ 1 કરતા જઈએ ને, જો x પછી સ્ક્વેર પછી ક્યુબ પછી 4 એમ n minus 1 હોય તો લાસ્ટ ટર્મ શું આવે? x raised to n upon n factorial. And it is equals to what? It is equals to y. એ તો આપણો ક્વેશ્ચન છે, તો dy by dx equal to y થઈ ગયું. આપણે ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે, then dy by dx minus y equal to what? તો dy by dx ની વેલ્યુ જ y આવી, y minus y equal to 0. તો આના ઓપ્શન જ મેં નથી લીધા, બટ 0 is our answer. બરાબર છે, 0 એક મિનિટ. ઓપ્શન સી ઇઝ કરેક્ટ ઓપ્શન. તમે બુકમાં જોજો, ઓપ્શન સી ઇઝ કરેક્ટ ઓપ્શન. હવે તમે એમ કહો કે ભાઈ સર આને બીજી રીતે તમે સોલ્વ કરવાનું કીધું. યસ, બહુ ઇઝી મેથડ છે. એના માટે મેં કીધું એમ થોડું આપણને નોલેજ હોવું જોઈએ, અને એ તમને ઓબ્વિયસલી ખ્યાલ જ ન હોય, કારણ કે આપણે કોમર્સમાં એવું આવ્યું જ નથી. તમે ઈ રેસ ટુ એક્સ ક્યારું ના ભણો છો. ઈ રેસ ટુ એક્સ ની એકચ્યુઅલ વેલ્યુ શું છે ખબર? 1 plus x plus x square upon 2 factorial plus x cube upon 3 factorial plus till x raised to n upon n factorial. It is equals to e. તો એકચ્યુઅલી આ e સિવાય કાંઈ નથી, પણ આપણે કોઈ દિવસ સ્ટડીમાં ધ્યાન જ નથી આવ્યું જ નથી, એટલે આપણને ખ્યાલ જ ન હોય ને આ e છે. હવે ક્વેશ્ચન શું થઈ ગયો? નાઉ y equal to e raised to x. ઓકે, dy by dx equal to e raised to x નું ડેરિવેટિવ e raised to x, and e raised to x equal to y. ઓકે, ચાલો થઈ ગયો આપણો ક્વેશ્ચન પૂરો. Now dy by dx minus y equal to, તો dy by dx equal to તો y જ છે, y minus y equal to 0. e raised to x તો પણ ચાલે, આન્સર શું આવે? 0. બરાબર, તો ઓપ્શન સી ઇઝ કરેક્ટ ઓપ્શન. ચાલો, તો આ રીતે જ સોલ્વ કરાય આપણે ઓરની મેથડથી. આ મેથડથી ટ્રાય કરવાની નહીં, બરાબર? સમજવા માટે આપણે બંને મેથડ લીધી. ચાલો, ક્વેશ્ચન નંબર 40. ક્વેશ્ચન નંબર 40, ચલો એવા ઇન્ડાઇસિસ નો હોય ને એવો ક્વેશ્ચન છે. ઇફ fx equals to x raised to k and f prime of 1 is given by 10, then value of k is, what is value of k? ચાલો, તો પહેલા તો આપણે f prime x મેળવશું. f prime x is equals to x raised to n હોય તો nx raised to n minus 1, x raised to k હોય તો શું થાય? k x raised to k minus 1. Okay, now f prime of 1 equal to, putting 1 instead of x, k into 1 raised to k minus 1. Okay, but f prime of 1 is given by 10, so 10 equal to k into
1 raised to any number is always 1. Therefore, k is equals to what? 10. 10 is correct answer. Is given in option A. Option A is correct option.